হকচোন এবাৰ ৰাম কেনেকুৱা গু হাৰণ ব্যায়াম নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গু হাৰণ হাৰিব যোৰহাটলৈ আহ যদি দম আছে এবাৰ भिडिअनि फुटेजाव नायनानै सैमा अरलायनायखौ मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे क'क्राझार जिल्लायाव खाम्फासारखौ जेनगोन होननानै साफा सानै बिपिएफ पार्टिनि जोबोद दुखु जानानै दं होननानै जों खोनानो मोनो दुखु जानाङा लटारि गेलेदों लटारि गेलेनानै मोजां मोनो नोंथांमोना लटारिखौ मिथिखायो बे बोसोराव सोरनि भाग्यआ खेबथाम सोरनि खाफालाव नांदों खोनादोंना गिबियावनो बलेर' हाग्रामा सारनि भाग्यआव सेकेन्डआव बुलेट आरो थार्ड नाम्बाराव बेखौ आं स्पष्ट मोनथिथ'वाखै खेबथाम बे बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारनि भाग्यआव अब्ला मानो सिन्था जादों खाम्फा सारखौ जेनगोन होननानै मानो सिन्था जादों खेबथाम लटारि हाग्रामा महिलारि सारनि भाग्यआव जोंनि खोनानो मोननाय मथे सोरबा साफा सानै खाम्फा सारखौ जेनगोन होननानै सिन्था जानाङा बे बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारनि भाग्यआ जोबोद मोजां लोगोसे गुवाहाटीयाव थानाय के नार्जारिया खाम्फा सार देरहायोबा अमा माथाम गावजों गाव सोंखारिलायनाय बेफोरखौ जाल्दाब गारनानै जेरै फुटबल नायनानै जेब्ला रंजायो माबा मोनसे खेला दुला गेलेनानै सोरबा पार्टी मोनसेखौ देरहागोन होननानै सोरबाया जोबोद रंजायो मालाबा समाव जेनो थिग बेबायदि खाम्फा सारा देरहायोबा जयन्त सारनो जेननायनि मा हरगोन अमा माबैसो हरगोन बोरमा माबैसो हरगोन दाउला खासि माबैसो हरगोन गावजों गाव लटारि गेले आरो जयन्त सारा देरहायोबा बिपिएफ पार्टिनो मा बायना हरगोन गावजों गाव लटारि गेले गावजों गाव थेर पार्टि लायनाया मोजां नङा हायोबा जयन्त सारा देरहायोबा बिपिएफ पार्टिनो अमा माबैसो बायना हरगोन बोरमा माबैसो बायना हरगोन दाउला खासि माबैसो बायना हरगोन बेफोरनि माखासे गावजों गाव कम्पिटिसन नाजा आरो जयन्त सारखौ फेजेननो हायोबा खाम्फा सारा मैसो माबैसे बोरमा माबैसे जोंहा सोरबा खाम्फा सार देरहाबाबो जोंहा मोनदेरनाय जेबो गैया सोरबा जयन्त सार देरहाबाबो जोंहा मोनदेरनाय जेबो गैया अब्लाबो बर' हिसाबै जोबोद बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिथांमोननि टीमखौ फुटबल टीमखौ गेलेनायाव जोबोद नायनो मोजां नुयो बिनि थाखायनो बयबो बिटिसि बिटिआरनि बाहेरानि बर'फ्रा जोबोद रिजाल्टनि समखौ नेनानै दं जों आसा खालामनो हायो बिपिएफ पार्टिया हाग्रामा महिलारिनि भाग्यआव खेबथाम लटारि नांनायखौ लानानै खाम्फा सारखौनो देरहागोनखौ जों नुहुरो खाम्फा सारा देरहायोबा जयन्त सारनो मा हरगोन बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव रोखा खालामनो हायो आरो जयन्त सारा देरहायोबा खाम्फा सारनो मा हरगोन बेफोरखौ रोखा खालामनो हायो गावजों गाव माबा सोंखारिलायनाय थेरफाथिलायनाय बे मोजां नङा नाथाय गुवाहाटीयाव के नार्जारिया खाम्फा सार देरहायोबा अमा माथाम दिनैनि समाव सोरबा जयन्त सारखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोना बुंनो हायो दे जयन्त सारा देरहायोबा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय मा बायना हरगोन आरो जयन्त सारा जेनोबा बिपिएफ पार्टिनो मा बायना हरगोन बेफोरखौ गावजों गाव माखासे ससियेल मिडियाजों माखासे सोंस्लु माखासे मेसेज हरलायलायनो हायो बे बोसोराव खेबथाम हाग्रामा सारनि भाग्यआव लटारिया नांबाय जायफोर हाग्रामा सारखौ मोजां मोनग्रा बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोनग्रा खाम्फा सारखौ मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा न'आव दाउला खासि दंबा देरहानायनि नामाव जानो हायो जेबो नङा गिबियावनो बलेर' सेकेन्डआव बुलेट थार्ड नाम्बारखौ आं मोनथिथ'वा जिखुनु जाया खेबथाम लटारिया नांबाय हाग्रामा महिलारि सारनाव जायफोर लटारि गेलेना मोजां मोनग्रा लटारि खेलखौ जायफोर गोसो होनानै गांफा गांनै बायदों सोरनावबा नांदों जायनाव भाग्य दं बेनाव नांदों थिग हाग्रामा सारनि भाग्यखौ लानानैनो खाम्फा सारा देरहासार जागोनखौ रोखा खालामनो हायो।
2026 চনত বিজেপি হাৰিব আৰু আমি বিৰোধী পক্ষই বিজেপি 2026 চনত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম। 2026 চনত যোৰহাটৰ নিৰ্বাচন খেলে এটা চৰ্চা চলাই আছে। যোৰহাটৰ পৰা আহকচোন এবাৰ ৰাম কেনেকুৱা গু হাৰণ দিয়াম নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। গু হাৰণ হাৰিব যোৰহাটলৈ আহক যদি দম আছে। এবাৰ যোৰহাটতো আমি এমপিত হৰুৱাই দিলোঁ, এমপিত তেওঁলোকক হৰুৱাই দিলোঁ। এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া বিধানসভালৈ যেতিয়া আহিব, বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনত যোৰহাটত খেলিবলৈ আহিব, গু হাৰণ দিম, এখন উজনি অসম তেওঁ শিক্ষা পাই যাব। মানে যোনে যি নকওক লাগিলে ধুবুৰীত আমি জিকিলোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ জিকা নাই। ধুবুৰীত আমি 3 লাখৰ পৰা 5 লাখ ভোটত জিকিলোঁ। ধুবুৰীত জিকাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এইকাৰণে যে ধুবুৰীত এটা সাম্প্ৰদায়িক দলৰ এজন সভাপতিয়ে এনেকৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি থকাৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি বিজেপি আৰু AIDF মিলি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিলে। গতিকে আমি ধুবুৰীত এবাৰ বিজেপিক AIDFক পৰাজিত কৰাটো এটা মিছন হিচাপে লৈছিলোঁ। ৰাইজৰ দলৰ এটা মিছন আছিলে সেইটো। সেই অপাৰেশ্যনত মই নিজে আগভাগ লৈছিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক অসমৰ মানুহক ডাঠি ক'ব খুজিছোঁ যে মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক দল AIDFক আমি ধুবুৰীত হৰুৱাইছোঁ আৰু একেটা সময়তে হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক মৌলবাদী দল বিজেপিকো তাত হৰুৱাইছোঁ। দুইটা দলকে হৰুৱাই আমি আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীক 3 লাখৰ পৰা 5 লাখ ভোটৰ ভিতৰত জিকাইছোঁ। কেৱল অকল তাতে নহয় দেই, কেৱল তাতে ধুবুৰীতে নহয়। আমি আপোনালোকক কওঁ যে উজনি অসমতো এইবাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিক বিদায় দিছে। খিলঞ্জীয়া মানুহে উজনি অসমত ডিব্ৰুগড়ত খিলঞ্জীয়া মানুহে ভোট দিয়া নাই। খিলঞ্জীয়া মানুহে আগতে যোৱাবাৰ আপোনালোকে লোকসভা নিৰ্বাচনত দেখিছিলে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শ্লোগান আছিলে যদি হোৱা অসমীয়া সৰ্বানন্দক ভোট দিয়া। এইবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শ্লোগান আছিলে যদি হোৱা বহিৰাগত সৰ্বানন্দক ভোট দিয়া আৰু যদি হোৱা অসমীয়া সকলোৱে লুৰিণজ্যোতিক ভোট দিয়া। সকলোৱে লুৰিণজ্যোতি গগৈক এবাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকে ভোট দিছে। যোৰহাটৰ সকলো খিলঞ্জীয়া মানুহে এবাৰ গৌৰৱ গগৈক ভোট দিছে। গৌৰৱ গগৈ সেইকাৰণে জিকিব আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ জিকিব। উজনি অসমত তেওঁলোকে যিটো খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্বৰ কথা কৈ আছিলে ন, যে আমি খিলঞ্জীয়া আমাৰ হাতত আছে, এনেকৈ ধৰণে হিমন্ত বিশ্বই নিজকে খিলঞ্জীয়াৰ মানে আপোনাৰ চৰ্দাৰৰ নিচিনাকৈ নকয় জানো, বাগানৰ যেনেকৈ চৰ্দাৰ থাকে, খিলঞ্জীয়া চৰ্দাৰ বনিব খুজিছিলে। সেই খিলঞ্জীয়া চৰ্দাৰক এবাৰ ভাল মাৰ দিয়া হৈছে উজনি অসমত। দ্বিতীয়তে নগাঁৱত যেতিয়া আহি গ'লোঁ, আপোনালোকে নিজে দেখিলে যে আগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছিলে যে আমাক মিয়াৰ ভোট নালাগে, আমাক মুছলমানৰ ভোট নালাগে, অগৰং বগৰং সাম্প্ৰদায়িক কথাবিলাক কৈ আছিলে নে নাই। এতিয়া নগাঁৱত যেতিয়া আহি গ'লোঁ, উজনিত যেতিয়া হাৰি গ'ল খিলঞ্জীয়া মানুহে তেওঁলোকক বিদায় দিলে, এইবাৰ তেওঁলোকক মিয়াৰ ভোট লগা হ'ল। কিন্তু এইবাৰ মিয়ায়ো তেওঁলোকক ৰাম পিটন দিছে। মিয়াৰ ভোটো নাপালে, খিলঞ্জীয়াৰ ভোটো নাপালে। সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগতে 14টাৰ ভিতৰত 14টা আসন পাম বুলি কৈছিলে, নহ'লে 13খন আসন পাম বুলি কৈছিলে, নহ'লে 12খন 12.5খন আসন পাম বুলি কৈছিলে। এতিয়া ক'ত গ'ল তেওঁলোকৰ ডাইলগ? আপোনালোকে নিজে দেখিব যে এইবাৰ বিজেপিয়ে হাৰিব, যথেষ্ট পৰিমাণে যোৰহাটত হাৰিব, ডিব্ৰুগড়ত হাৰিব, নগাঁৱত হাৰিব, কৰিমগঞ্জত হাৰিব, গুৱাহাটীত হাৰিব, ধুবুৰীত হাৰিব, এনেকৈ হাৰিব। আপোনালোকে চাব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাদাগিৰি অসমৰ ৰাজনীতিত আৰু নচলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আধিপত্য, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ যিটো আধিপত্য চলিছিলে সেইটোক আমি এবাৰ প্ৰতিহত কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ অসমীয়া মানুহে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ঊৰ্ধ্বত গৈ প্ৰকৃত অৰ্থত জাতিৰ পক্ষত থকা চৰকাৰ বনাবৰ কাৰণে 2026 চনত কাম কৰিব। আৰু এনেদৰে বিধায়ক অখিল গগৈ পুনৰবাৰ সৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মহাবিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে আৰু দাবী কৰিছে, ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে যে আগন্তুক এই যি ফলাফল প্ৰকাশ পাবলৈ গৈ আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰাজ্যত ইতিমধ্যে 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন বা ভোটগ্ৰহণ সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। আৰু তাৰ পাছতেই দাবী কৰিছে যে 6টা লোকসভা সমষ্টিতে বিজেপি পৰাস্ত হ'ব, 6টাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ জয়ী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে এতিয়া বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। লগতে বিধায়কগৰাকীয়ে কৈছে যে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত শিক্ষা পাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যোৰহাটৰ পৰা যদি খেলে তেনেহ'লে বিপুল ভোটত পৰাজয় বৰণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এনেদৰে এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। আমি পুনৰবাৰ বিধায়ক অখিল গগৈ সেই মন্তব্য আমি আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সাংবাদিকক আপোনালোকক আজি কৈ থৈ গৈছোঁ 2026 চনত বিজেপি হাৰিব আৰু আমি বিৰোধী পক্ষই বিজেপি 2026 চনত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম। 2026 চনত যোৰহাটৰ নিৰ্বাচন খেলে এটা চৰ্চা চলাই আছে। যোৰহাটৰ পৰা আহকচোন এবাৰ ৰাম কেনেকুৱা গু হাৰণ দিয়াম নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। গু হাৰণ হাৰিব যোৰহাটলৈ আহক যদি দম আছে। এইবাৰ যোৰহাটতো আমি এমপিত হৰুৱাই দিলোঁ, এমপিত তেওঁলোকক হৰুৱাই দিলোঁ। এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া বিধানসভালৈ যেতিয়া আহিব, বিধানসভাৰ ইলেকশ্যনত যোৰহাটত খেলিব
খেলিবলৈ আহিব গু হাৰণ দিম এখন উজনি অসম তেওঁ শিক্ষা পাই যাব মানে যোনে যি নখক লাগিলে ধুবুৰীত আমি জিকিলোঁ আৰু সৰু সুৰাকৈ জিকা নাই ধুবুৰীত আমি 3 লাখৰ পৰা 5 লাখ ভোটত জিকিলোঁ ধুবুৰীত জিকাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এইকাৰণে যে ধুবুৰীত এটা সাম্প্ৰদায়িক দলৰ এজন সভাপতিয়ে এনেকৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি থকাৰ কাৰণে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি বিজেপি আৰু AIDF মিলি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিলে গতিকে আমি ধুবুৰীত এবাৰ বিজেপিক কি কয় AIDFক পৰাজিত কৰাটো এটা মিছন হিচাপে লৈছিলোঁ ৰাইজৰ দলৰ এটা মিছন আছিলে সেইটো সেই অপাৰেশ্যনত মই নিজে আগভাগ লৈছিলোঁ আৰু মই আপোনালোকক অসমৰ মানুহক ডাঠি ক'ব খুজিছোঁ যে মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক দল AIDFক আমি ধুবুৰীত হৰুৱাইছোঁ আৰু একেটা সময়তে হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক মৌলবাদী দল বিজেপিকো তাত হৰুৱাইছোঁ দুইটা দলকে হৰুৱাই আমি আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীক 3 লাখৰ পৰা 5 লাখ ভোটৰ ভিতৰত জিকাইছোঁ কেৱল অকল তাতে নহয় দেই কেৱল তাতে ধুবুৰীতে নহয় আমি আপোনালোকক কওঁ যে উজনি অসমতো এবাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিক বিদায় দিছে খিলঞ্জীয়া মানুহে উজনি অসমত ডিব্ৰুগড়ত খিলঞ্জীয়া মানুহে ভোট দিয়া নাই ভোট খিলঞ্জীয়া মানুহে আগতে যোৱাবাৰ আপোনালোকে লোকসভা নিৰ্বাচনত দেখিছিলে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শ্লোগান আছিলে যদি হোৱা অসমীয়া সৰ্বানন্দক ভোট দিয়া এবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শ্লোগান আছিলে যদি হোৱা বহিৰাগত সৰ্বানন্দক ভোট দিয়া আৰু যদি হোৱা অসমীয়া সকলোৱে লুৰিণজ্যোতিক ভোট দিয়া সকলোৱে লুৰিণজ্যোতি গগৈক এবাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকে ভোট দিছে যোৰহাটৰ সকলো খিলঞ্জীয়া মানুহে এবাৰ গৌৰৱ গগৈক ভোট দিছে গৌৰৱ গগৈ সেইকাৰণে জিকিব আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ জিকিব উজনি অসমত তেওঁলোকে যিটো খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্বৰ কথা কৈ আছিলে ন যে আমি খিলঞ্জীয়া আমাৰ হাতত আছে এনেকৈ ধৰণে হিমন্ত বিশ্বই নিজকে খিলঞ্জীয়াৰ মানে আপোনাৰ চৰ্দাৰৰ নিচিনাকৈ নকয় জানো বাগানৰ যেনেকৈ চৰ্দাৰ থাকে খিলঞ্জীয়া চৰ্দাৰ বনিব খুজিছিলে সেই খিলঞ্জীয়া চৰ্দাৰক এবাৰ ভাল মাৰ দিয়া হৈছে উজনি অসমত দ্বিতীয়তে নগাঁৱত যেতিয়া আহি গ'লোঁ আপোনালোকে নিজে দেখিলে যে আগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ আছিলে যে আমাক মিয়াৰ ভোট নালাগে আমাক মুছলমানৰ ভোট নালাগে অগৰং বগৰং সাম্প্ৰদায়িক কথাবিলাক কৈ আছিলে নে নাই এতিয়া নগাঁৱত যেতিয়া আহি গ'লোঁ উজনিত যেতিয়া হাৰি গ'ল খিলঞ্জীয়া মানুহে তেওঁলোকক বিদায় দিলে এইবাৰ তেওঁলোকক মিয়াৰ ভোট লগা হ'ল কিন্তু এইবাৰ মিয়ায়ো তেওঁলোকক ৰাম পিটন দিছে মিয়াৰ ভোটো নাপালে খিলঞ্জীয়াৰ ভোটো নাপালে সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগতে 14টাৰ ভিতৰত 14টা আসন পাম বুলি কৈছিলে নহ'লে 13খন আসন পাম বুলি কৈছিলে নহ'লে 12খন 12.5খন আসন পাম বুলি কৈছিলে এতিয়া ক'ত গ'ল তেওঁলোকৰ ডাইলগ আপোনালোকে নিজে দেখিব যে এবাৰ বিজেপিয়ে হাৰিব যথেষ্ট পৰিমাণে যোৰহাটত হাৰিব ডিব্ৰুগড়ত হাৰিব নগাঁৱত হাৰিব কৰিমগঞ্জত হাৰিব গুৱাহাটীত হাৰিব ধুবুৰীত হাৰিব এনেকৈ হাৰিব আপোনালোকে চাব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাদাগিৰি অসমৰ ৰাজনীতিত আৰু নচলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আধিপত্য সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ যিটো আধিপত্য চলিছিলে